হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস টুডে। আজকে আমরা কম্পোজিশন অফ ফাংশনস এই পার্টটাতে আলোচনা করব। তো চলো শুরু করা যাক। এই ব্যাপারটাতে দুটো ফাংশন নেওয়া হয়। ধরো একটা ফাংশন এফ, সেটা এ টু বিতে ম্যাপ করছে, আর একটা ফাংশন জি, সেটা বি টু সিতে ম্যাপ করছে। তার মানে এফ ইজ এ ফাংশন ফ্রম এ টু বি অ্যান্ড জি ইজ এ ফাংশন ফ্রম বি টু সি। তো অবভিয়াসলি রেঞ্জ অফ function a, that is f of a, that should be subset of b. Now how it is defined? Suppose f is a function from a to b and g is a function from b to c, then a function GOF, G composition f from a to c, defined by GOF of x is equals to G of fx for all x belongs to a. Obviously for all x belongs to a, because domain of function GOF is a, is called the composition of f and g. তো ইউজুয়ালি এই ডায়াগ্রামটাই আঁকা হয়, কিন্তু তোমাদের আরেকটা ডায়াগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যেটা মানে প্র্যাকটিক্যালি যেটা অ্যাপিয়ার করে আর কি। ব্যাপারটা এরকম, ধরো এটা একটা সেট এ, এটা একটা সেট বি, এটা একটা সেট সি, এটা একটা সেট ডি। তাহলে এ থেকে বি ম্যাপ হচ্ছে এফ, আর সি থেকে ডি ম্যাপ হচ্ছে জি। মানে এফ ইজ এ ম্যাপিং ফ্রম এ টু বি অ্যান্ড জি ইজ এ ম্যাপিং ফ্রম সি টু ডি। তো রেঞ্জ অফ এফ, দ্যাট ইজ এফ অফ এ, ইজ দিস। Now look, domain of f is a, domain of g is c, range of f is f of a, and range of g is here somewhere will be. Now if range of f intersection domain of g is not a null set, that is there exists some common elements between range of f and domain of g, then only GOF is defined. If it is not equals to phi, then GOF is defined. In this diagram we find range of f is a subset of domain of g, but this is not necessarily true in every cases, okay? And we have to know this, domain of GOF is collection of all x such that x belongs to domain of f and fx belongs to domain of g. Look, suppose this is x, so it is mapped to fx. Now if fx belongs to domain of g, then only g takes fx to here, GOF of x. Look, x goes to fx under the mapping f, and then fx goes to GOF of fx under the mapping g. So if fx
belongs to the domain of G, then only G can take it. If it lies beyond domain of G, then how can be G is operated on it? আমি বলতে চাইছি যে এফ এক্সকে যেখানে নিয়ে গেলো এফ এক্স এই যে ইমেজটা, এই ইমেজটা যদি জি এর ডোমেনের মধ্যে বিলং না করে, তাহলে জি তাহলে তার উপর অপারেট করবে কী করে? তাহলে কি হচ্ছে, রেঞ্জ অফ এফ আর ডোমেইন অফ জি তার একটা কমন পোর্শন থাকতে হবে। আর ডোমেইন অফ জি ও এফ হচ্ছে গিয়ে সেই সমস্ত এক্সের কালেকশন যারা কিনা ডোমেইন অফ এফের মধ্যে থাকবে, আর এফ এক্সটা যেন ডিজির মধ্যে থাকবে। তো সেই এক্সের কালেকশনগুলো হচ্ছে ডোমেইন অফ জি ও এফ। এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে, অঙ্ক করার সময়। একটা এক্সাম্পল করি চলো। Suppose, example, suppose F is a mapping from the set 1, 3, 4 to the set 1, 2, 5, and G is a mapping from the set 1 to 5 to the set 1, 3. Look, here this set coincides with this set. That is this diagram are given by mapping F is the set of all ordered pairs 1, 2, 3, 5 and 4, 1, and G is 1, 3, 2, 3 and 5, 1. Suppose we are asked to find GOF and FOG. Let us find GOF and FOG. Our first duty is to find both domain and range of both the functions. So first write DF, that is domain of F. Domain of F means the first elements or these elements 1, 3, 4. Then range of F. Range of F are 1, 2, 5. 1, 2, 5. So here the function is onto function because the range coincides with the total codomain. Next, domain of G. Domain of G is 1, 2, 5. Look, 1, 2, 5. And range of G is 1 and 3 only. This is also onto function 1, 3. Now first GOF. For GF to be defined, I have already said that range F and DG should be non-exclusive. So let us first find the intersection, RF intersection DG. What is RF? RF is this. What is DG? This. 1, 2, 5 not equals to 5. That implies GOF is defined. Now we have to find domain of GOF, D of GOF. D of GOF is collection of all x such that x belongs to D of F and Fx belongs to D of G. Look, 1, 3, 4, F of 1. F of 1 is what? Write down this here. From this we can say F of 1 is 2, F of 3 is 5, F of 4 is 1, and then G of 1 is 3, G of 2 is also 3, G of 5 is 1. Now look, 1 is the element belonging to DF.
Now f of 1 should belongs to dg. What is f of 1? F of 1 is 2. 2 belongs to dg. Okay, so 1 should be taken here. Next 3 belongs to df, মানে 3 f এর ডোমেইনে আছে। এবার f of 3 কত দেখো 5, f of 3 কি g এর ডোমেইনে আছে? এ দেখো 5 আছে, তার মানে 3 কে নেব এখানে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে 4। এবার f of 4 কত? f of 4 হচ্ছে 1, f of 4 1, সেটা ডিজির মধ্যে আছে। আচ্ছা, আমি আবার রিপিট করছি, GOF এর মধ্যে সেই সমস্ত x নেওয়া হবে যে সমস্ত x DF এর মধ্যে আছে, মানে ডোমেইন অফ f এর মধ্যে আছে, এবং fxটা ডিজির মধ্যে আছে, মানে ডোমেইন অফ g এর মধ্যে আছে। তো আগে আমি DF মানে ডোমেইন অফ f এর ফার্স্ট এলিমেন্টটা চুজ করলাম 1। তো এবার f of 1 কত? f of 1 হচ্ছে 2। এবার আমি দেখব 2 কি g এর ডোমেইনের মধ্যে আছে? এই যে 2 g এর ডোমেইনের মধ্যে আছে, তার মানে আমি 1 কে সিলেক্ট করলাম। যদি 2টা এখানে না থাকতো তাহলে 1 কে বাদ দিয়ে দিতাম কিন্তু। ঠিক আছে, নেক্সট 3, f of 3 কত? 5। এই 5 কি ডোমেইন অফ g এর মধ্যে আছে? হ্যাঁ, এই যে আছে, তাহলে আমি 3 কে সিলেক্ট করলাম। ঠিক আছে, এবার 4, f of 4 কত? 1। এই 1 কি dg এর মধ্যে আছে? এই যে 1 আছে, তাহলে আমি 4 কেও সিলেক্ট করব। তাহলে পুরো d of f টাই হয়ে গেল। ঠিক আছে, এবার আমি এক এক করে বার করব। GOF of 1, তার মানে g of f of 1, g of f of 1 কত? f of 1 2। g of 2 কত? g of 2 হচ্ছে 3। তাহলে এইখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম 1 3 এই অর্ডার পেয়ারটা GOF এ বিলং করে। নেক্সট GOF of 3, তাহলে কি g of f of 3, g of f of 3 মানে কত? দেখে নাও 5। g of 5 কত? g of 5 হচ্ছে 1। তাহলে এখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম 3 1 এই অর্ডার পেয়ারটা GOF এর মধ্যে বিলং করে। নেক্সট GOF of নেক্সট এলিমেন্ট 4, g of f of 4, g of f of 4 কত? f of 4 হচ্ছে 1। এবার দেখো g of 1 কত? 3। তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারলাম 4 3 এই অর্ডার পেয়ারটা GOF এর মধ্যে বিলং করে। তাহলে আমি পেয়ে গেলাম সব। এবার আমি লিখতে পারি therefore GOF is the collection of all ordered pairs 1 3 3 1 and 4 3। আচ্ছা, আমি আরেকবার রিপিট করব ব্যাপারটা, প্রথম শিখতে গেলে একটু অসুবিধা হয়। দুটো ম্যাপিংয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। একটা ম্যাপিং F, সে 1 3 4 সেট থেকে 1 2 5 এ ম্যাপড হচ্ছে, তার মানে এটা হচ্ছে ওর DF। এই দেখো DF লেখা হয়েছে 1 3 4। আর G এটা হচ্ছে 1 2 5 থেকে 1 3 সেটে ম্যাপড হয়েছে, তাহলে DG হচ্ছে 1 2 5, এই যে DG 1 2 5। এবারে আমি রেঞ্জগুলো লিখেছি। রেঞ্জ কোথা থেকে লিখেছি? যেখানে ফাংশনটা দেওয়া আছে সেখান থেকে। সেকেন্ড এলিমেন্টের কালেকশন হচ্ছে রেঞ্জ। দেখো 1 2 আর 5, তো 1 2 5 রেঞ্জে ঢুকে গেছে। আচ্ছা, রেঞ্জ জি এ কে থাকবে? 1 আর 3। দেখো 1 আর 3 লেখা হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার আমি দেখব যে ফর GOF আমি দেখব যে রেঞ্জ অফ এফ অ্যান্ড ডি অফ জি এরা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ কিনা। তো আমি দেখলাম যে এদের ইন্টারসেকশনটা 1 2 5 সে, সুতরাং ফাই নয়, তাহলে এক্সক্লুসিভ নয়, তাহলে GOF ডিফাইন। এবার আমি দেখব যে GOF এর ডোমেইনটা কী হবে। ডোমেইন অফ GOF হচ্ছে কালেকশন অফ অল এক্স অ্যাজ দ্যাট এক্স থাকবে প্রথম যে ফাংশনটা তার ডোমেইনে DF অ্যান্ড এফএক্স থাকবে ডিজিতে। এর আমি এক এক করে ধরে ধরে করলাম। DF এর ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে 1 আর f of 1 হচ্ছে 2। তো দেখো f of 1 যে 2টা কি ডিজির মধ্যে আছে? এ দেখো 2 ডিজির মধ্যে আছে, তাই আমি 1 কে সিলেক্ট করলাম। এবার 3, f of 3 কত? 5। দেখো 5টা ডিজির মধ্যে আছে, এই যে, সেই জন্য আমি 3 কে সিলেক্ট করলাম। 4, f of 4 কত? 1 দেখো এই যে ডিজির মধ্যে আছে, এই যে 1 আছে, তাহলে আমি 4 কেও সিলেক্ট করলাম। তাহলে GOF ম্যাপিংটা ডোমেইন পেয়ে গেলাম। এবার এক এক করে সবার ইমেজ বার করলাম। GOF of 1 মানে g of f of 1, f of 1 2, তাহলে g of 2 কত? 3। এই যে GOF of 1 হচ্ছে 3, তার মানে 1 3 অর্ডার পেয়ারটা GOF এ আছে। একই রকমের GOF of 3 বেরোলো 1, তাহলে 3 1 অর্ডার পেয়ারটা GOF এ আছে। GOF of 4 সেটাই বেরোলো 3, তাহলে 4 3 অর্ডার পেয়ারটা GOF এ আছে। তাহলে GOF এর সবকটা অর্ডার পেয়ার লেখা হয়ে গেল। আমাকে GOF বার করতে বলেছিল, ফাইন্ড GOF, সেটা আমার করে হয়ে গেলে। এবার আমি FOG করব। এবার আমি বার করব FOG, ওপরে লিখে রাখি, এটা বার করতে যাচ্ছি। এবার দেখো প্রথম কে আছে? G,
তাহলে আমাকে দেখতে হবে রেঞ্জ অফ জি ইন্টারসেকশন ডি অফ এফ, এটা কত হয়। যদি এটা ফাই হয় তাহলে এফ ও জি এক্সিস্ট করবে না, যদি ফাই না হয় তাহলে এক্সিস্ট করবে, ঠিক আছে। মানে প্রথম যে ফাংশনটা থাকে তার রেঞ্জ আর পরের ফাংশনটার ডোমেইন, এদের কমন এলিমেন্টস থাকতে হবে, যদি থাকে তাহলে এক্সিস্ট করবে, নাহলে করবে না। আচ্ছা, রেঞ্জ অফ জি হচ্ছে এইটা 1 3, লিখে ফেলি আগে এই পাতা তো লিখে না ফেললে অসুবিধা হবে। 1 3 ইন্টারসেকশন ডি অফ এফ, ডি অফ এফ এ কে আছে 1 3 4, 1 3 4, তাহলে কে হচ্ছে 1 3 নট ইকুয়ালস টু 5, তাহলে আমি বলতে পারি দেয়ারফর এফ ও জি এক্সিস্ট। যে মুহূর্তে আমি এফ ও জি এক্সিস্ট পেয়ে গেলাম, এবার আমার ডিউটি হচ্ছে এফ ও জি এর ডোমেইনটা বার করা। এফ ও জির ডোমেইন কী হবে ভালো করে খেয়াল করো, কালেকশন অফ অল এক্স সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু প্রথম যে ফাংশনে থাকবে তার ডোমেইন, ঠিক আছে, ডিজি অ্যান্ড জি এক্স, এক্স জি এর আন্ডারে জি এক্সে চলে গেল, এবার জি এক্স থাকবে এফ এর ডোমেইনে, মানে ডি অফ এফ, ঠিক আছে। এবার আমি এক এক করে চেক করব, পাতা উল্টে চেক করতে হবে, একটু অসুবিধা হবে। তো ডিজির এলিমেন্ট কী কী আছে, ডিজির এলিমেন্ট আছে হচ্ছে কি 1 2 5 সব। তো 1, জি অফ 1 কত, জি অফ 1 হচ্ছে 3 কি এফ এর ডোমেইনে আছে, এই দেখো আছে, তাহলে 1কে নেব আমি, একবারে পাতা গিয়ে লিখবো, হ্যাঁ 1টা সিলেক্টেড হলো। নেক্সট 2, জি অফ 2 কত 3 কি এফ এর ডোমেইনে আছে, হ্যাঁ আছে, তাহলে 2 সিলেক্টেড হলো। 5, জি অফ 5 কি 1 দেখো এফ এর ডোমেইনে আছে, তাহলে 1 2 5 সবাই সিলেক্টেড হয়ে গেল, তাহলে জি এর যা ডোমেইন ছিল সে পুরোটা চলে এলো 1 2 5। এবার আমি এক এক করে ক্যালকুলেট করব এফ ও জি অফ 1, মানে এফ অফ জি অফ 1, এফ অফ জি অফ 1 কত ছিল, জি অফ 1 ছিল 3। এবার দেখতে হবে এফ অফ 3 কত ছিল, এফ অফ 3 ছিল 5, হয়ে গেল 5। তাহলে এখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম 1 5 এই অর্ডার পেয়ারটা এফ ও জি এর মধ্যে আছে। নেক্সট এফ ও জি অফ 2, মানে এফ অফ জি অফ 2, তার মানে এফ অফ জি অফ 2 কত দেখে নাও, জি অফ 2 হচ্ছে 3। আচ্ছা, এফ অফ 3 ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি 5, তাহলে কী হলো তোমার 2 5, এটাও এফ ও জির মধ্যে আছে। নেক্সট এফ ও জি অফ নেক্সট কি 5, তাহলে এফ অফ জি অফ 5, জি অফ 5 কত দেখে নাও, জি অফ 5 হচ্ছে 1, এফ অফ 1 কত, এফ অফ 1 হচ্ছে 2। তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারলাম 5 2 এটাও থাকবে এফ ও জি এর মধ্যে। তাহলে এবার এক এক করে আমি এফ ও জি লিখে ফেলি। এফ ও জি এর মধ্যে কে থাকলো, 1 5 থাকলো, 2 5 থাকলো, আর 5 2 থাকলো। তাহলে আমরা কম্পোজিশন অফ ম্যাপিং বুঝতে পারলাম আশা করি। আমরা নেক্সট ক্লাসে আরও প্রবলেম নিয়ে আসছি, ততক্ষণের জন্য বাই।